though it was told that breadcrumb was the last remedy, alphabetically this is the last one, but we committed a mistake. That was my blame. Stramonium, the remedy is going to study. Stramonium, it was omitted that time. Stramonium, you know, it has been prepared from Dhutura fastosa, a very favorite fruit of Lord Shiv. It is said very poisonous. If one takes it, he may become insane. Insanity may be developed if it is taken. And actually, there are so many signs and symptoms that represents the truth, the fact that it produces insanitical signs and symptoms. Now, there are two sides of expression or a statement of a remedy. One is quite opposite of that is other. We get some symptoms that is quite opposite. That is, our study rubric is delusion pure that he is. Why our stramonium thinks or feels like this, that he is pure? We'll try to reveal the mystery, reveal the fact, truth. Why it feels that he is pure. First of all, first rubric, delusion communication with God that he is in, as we found in Veritram album. Delusion communication with the delusion God communication with that he is in. Next one, delusion great person is. First write down all the symptoms or the rubrics, later on we will try to explain it in detail. Delusion identity errors of personal. This rubric also seen in Veritram album and we studied it, explained it. Next one, influence under powerful. Influence under a powerful. This is also found in a Veritram album and we studied it. Delusion Lars, she or she is too. Delusion, yes. Delusion light, incorporeal, immaterial he is. Delusion light, comma, incorporeal, immaterial he is. Delusion rank, he is a person of.
Delusion tall, taller he is. This also found in Bertram album that we studied last week. Delusion divine he is. Divine he is. Delusion distinguished. The same rubric was found in Bertram album. So distinguished. Next one, delusion religious. Delusion proud. These two rubrics are also seen in Bertram. Proud. Next one, this is not delusion. Insanity religious. Insanity religious. Next one, religious affection. Bible wants to read all day thee. Religious affection. Bible wants to read all day thee. Last one, delusion power over all disease he has. Delusion power over all diseases he has. She has not, he has. Has, only has. Only. Disease, all disease. Delusion power over all disease all has. disease have. Now opposite pole. Opposite? Opposite pole. Not, this is not rubric. This is classification. Opposite pole. What we get in opposite pole? Delusion honest he is not. Delusion honest he is not. ও হিসাব 1000 টাকা বোধহয় শর্ট আছে সে 1000 টাকা ওই প্রফিট থেকে নিয়ে নেবে Delusion devils he is that. না 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 ওটা ফেরত দেয় Delusion devils ফেরত দেছে he is a দেওয়ার পরে তো মিলে that, comma that. না না Delusion unpardonable sin he has committed. Delusion unpardonable sin he has committed. The last one, delusion sinned না না on ওটা has. আবার দেখতে পাবো Delusion sinned থাকবে 19000 on has. 19000 আছে SINNED sinned on has. মানে 1000 Day of grace sinned away. Day of grace sinned away. SINNED AWAY. আর 1000 টাকা আজ দেখতে পারেন দেখতে This is the last one. Now let us explain on by on why stramonium feels like this, that he is pure. We found out that Bertram album fills this rubric out of his
schizophrenic state, out of schizophrenia. And the same thing is found in stramonium also. Because there are two poles quite opposite of each other from one another, quite opposite. On the one hand, the person feels that he is pure. Pure means, not mixed with any bad quality or substance. There is no evil. But in another pole, the patient feels that he is not honest. It is quite opposite of it. Delusion devils that he is, and unpardonable sin he has committed. So these are quite opposite of this feeling that he is pure. আমরা স্ট্রামোনিয়ামের দুটো মেরু পেয়েছি, একেবারে কোয়াইট অপোজিট। এই প্রতিটি ওষুধ কিন্তু কিছু না কিছু, সব ওষুধে আমরা পাইনি, কিন্তু বহু ওষুধেই রয়েছে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র রয়েছে, বিপরীত স্টেট রয়েছে। আমরা আমাদের আলোচ্য যে ওষুধ স্ট্রামোনিয়াম, সে কেন ভাবে যে আমি পবিত্র, আমি খাঁটি? আমরা এর আগে ভেরেট্রাম অ্যালবাম আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে সে তার ভাবার উৎস হচ্ছে, কারণ হচ্ছে একেবারে সিজোফ্রেনিক যে স্টেট, সিজোফ্রেনিয়া, যে সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ত হয়েছে, তীব্র মানসিক ব্যাধি, যে ব্যাধিতে আবোল তাবোলভাবে, উদ্ভটভাবে, অসম্ভব কিছুভাবে নিজেকে রাজা মনে করে, নিজেকে মহাপবিত্র মনে করে। আমরা দেখছি ভেরেট্রাম অ্যালবাম, সে নিজেকে খ্রাইস্ট মনে করেছে, সে মনে করেছে I have been appointed by the God to save the world. আমরা দেখেছি। আউট অফ দিস ফিলিংস, এই ফিলিংস থেকে সে মনে করছে আই এম পিওর। স্ট্রামোনিয়ামেও তার দুটো পোল আমরা দেখেছি, কোয়াইট অপোজিট। একদিকে সে মনে করছে যে আমি ডিজনেস্ট, আর আবার সে মনে করছে যে আমি মানে আনপার্ডনেবল, যেটা অক্ষম্য, যেটা ক্ষমা করার যোগ্য নয়, এমন আমি পাপ করেছি। আমার সৌভাগ্যটা একেবারে হয়ে চলে গেছে এই মহাপাপের কারণে। আমরা লাস্ট রুব্রিকটা দেখেছি, ডিলিউশন সিন্ড অন হ্যাজ দি ডে অফ গ্রেস সিন্ড অ্যাওয়ে। তার যে সৌভাগ্য প্রাপ্তির যে কারণ, সেটাও একেবারে চলে গেছে কিসের কারণে? সে হারিয়েছে কিসের থেকে? ওই তার পাপের কারণে, যেটা আনপার্ডনেবল ক্রাইম, যেটা অক্ষম্য, ক্ষমা করা যায় না, ক্ষমা করার যোগ্য নয়, এমন অপরাধ করেছে সে, যার ক্ষমা হয় না কোনো, সেটি সে মনে করছে। এর একদিকে বলছে ডেভিলস দ্যাট হি ইজ, শয়তান সে, নিজেকে তাই মনে করছে। তো এইটা হচ্ছে কোয়াইট অপোজিট। তাহলে এই যে দুটো জায়গায় দেখলাম, দুটো একেবারে পুল, যেটা কোয়াইট অপোজিট, এইগুলো সবই হচ্ছে তার ওই স্টেট থেকে। কিসের থেকে? যে স্টেটে এক ধরনের মেন্টাল সমস্যা দেখা দেয়। আরেকটা জিনিস দেখলাম তার স্বভাবে, দেখুন স্বভাবে কী রয়েছে? রিলিজিয়াস অ্যাফেকশান, ওয়ান্টস টু রিড বাইবেল অল ডে, সারাদিন সে ধর্মগ্রন্থ, যদি খ্রিস্টান হয় সে বাইবেল পড়বে, মুসলমান হলে সে কোরআন হাদিস পড়বে, অন্য ধর্মের হলে তার যে ধর্মগ্রন্থ রয়েছে সেগুলো পড়বে।
বেদ বেদান্ত পড়বে, গীতা ভাগবত পড়বে, জেন্তাবেস্তা পড়বে, এই তার 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 মতো করে পড়বে, গ্রন্থ সাহেব পড়বে, যার যার ধর্মের যে গ্রন্থ রয়েছে সেগুলো তারা পড়বে, দিন রাত পড়তে চায়। আর কি ইনস্যানিটি রিলিজিয়াস, সে ধর্মীয় উন্মাদ, একবারে ঠাকুর ঘরে বসতেও আর তার বেরোবার নাম নেই, ফুল জল পাতা দিতেই আছে, সব করতেই আছে। এই ইনস্যানিটি স্টেট থেকে, রিলিজিয়াস ইনস্যানিটি দেখেই মনে হবে এ মাথায় সমস্যা ঘটেছে। কেন সব কিছু একটা প্রপোর্শন রয়েছে, ঠিক আছে, সব একটা প্রপোর্শন রয়েছে। সেই প্রপোর্শনেট অবস্থায় থাকলে এটা স্বাভাবিক বলা চলে। যে কোনো কাজে আপনি থাকেন, উন্মাদনা তখনই আমরা দেখব যখন বেলাইন হয়ে গেছে, ভালো কাজেরও বেলাইন হয়ে গেছে। ধর্মীয় ব্যাপারটাও তাই, ধর্মীয় ব্যাপারটাও তার একটা মানে ওকে কি বলে, একটা মধ্যম পন্থা রয়েছে। সেই জন্যে কোরআনেও বারে বারে বলেছে তুমি সীমা লঙ্ঘন করো না, সীমার ভিতরে থাকতে বলেছে। গীতায় বলা হয়েছে তুমি মধ্যপথ অবলম্বন করো। ত্রিপিটকে ঈশের দ্যাট ইজ গৌতম বুদ্ধের ঈশে রয়েছে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো, মানে মাঝপথ, কোনো এক্সট্রিম অবস্থায় তুমি যেও না। যে এক্সট্রিম অবস্থা তো খারাপ, কেন দর্শনে চলে আসবে সবাই বলে যে পাগল হয়ে গেছে সে, পাগল নাহলে এই করতো না, এটা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। তা এই স্ট্রামোনিয়ামেরও এই যে আউট অফ হিজ ক্রেজিনেস, এই উন্মাদনা থেকে, ইনস্যানিটি থেকে, তখন এইগুলো সে ভাবতে থাকে। ওই বেরেট্রামে আমরা যেমন দেখেছি সেই জিনিসগুলো চলে আসে, সেই জিনিসগুলো সে করতে থাকে যখন এক্সট্রিম অবস্থায় চলে আসে। সে একদিকে নিজেকে পাপী মনে করে, একদিকে সে মনে করে স্টেট অনুযায়ী সে একেবারে পিওর, খাঁটি, তার কোনো মালিন্য নেই, এগুলো সে মনে করে, সে গ্রেট পারসন মনে করে। এই যে আমরা দেখলাম ওই সেই রুব্রিক যেটা বেরেট্রামে আলোচনা করতে বলেছে, আইডেন্টিটি ইরোর্স অফ পার্সোনাল, এখানেই সব ডিভাইডেড হয়ে যায়। আইডেন্টিটি ইরোর অফ পার্সোনাল, এই ব্যাপারটা চলে আসে। এটা ফাইন্ড আউট করবে যে পাশে আছে তারা, এবং নিজেও সে অনুভব করতে পারে, মানে কেমন, যেমন হি হ্যাজ পাওয়ার ওভার অল ডিজিজ, তাহলে তার আসার দরকার নেই সে ডাক্তারের কাছে, হ্যাঁ আসার দরকার আছে নাকি? অথচ ডিলিরিয়াম ক্রাইং হেল ফর আসছে না, সেখানে কারণের কাছে বাঁচাও বাঁচাও, রক্ষা করো। তো রক্ষা করবে কি? যে আমার নিজের পাওয়ার না থাকলে তখনই তো রক্ষা করার ব্যাপার চলে আসে। অথচ একদিকে সে মনে করতেছে হি হ্যাজ পাওয়ার ওভার ওয়ার্ল্ড ডিজিজ, কী করবে আমার রোগে? কিছু করতে পারবে না। কোয়াইট অপোজিট সম্পূর্ণভাবে। ডিলিরিয়াম ক্রাইং হেল ফর, এইটা কি আমার কাছে মনে হয় এইটা হচ্ছে অ্যাফেক্টেশন। বুলবুল ভাই, এইটা অ্যাফেক্টেশন। হি হ্যাজ পাওয়ার ওভার অল ডিজিজ, অ্যাফেক্টেশন মানে যা সে না, সেই জিনিসটা প্রদর্শন করা, দেখানো যে আর কোথায় কি সব। এই জন্য আমরা পেয়েছি ইমিটেশন মানে অপরকে নকল করা। ইমিটেশন মানে অপরকে নকল করা, সে ইমিটেট করা। সে যেমন ওই যে কিসের ইমিটেট করছে, সাহসের, বীরের ইমিটেশন করছে। অথচ যদি বাস্তবে কী অবস্থা হয়, বাস্তবতা, যেমন ওই যে ডক্টর এম.এল. সেগালের সুন্দর উদাহরণ, ওই বাবার সঙ্গে যাচ্ছে ছোটো ছেলে, কুকুর আসছে সামনে, কুকুরের বলে যখন মহাবীর আসছে, যখন কুকুর ঘাউ করে আসছে তখন বাবার এসে জড়াই উঠতেছে ভয়। এর আগে কুকুরই তাড়াচ্ছে, সামনে একটু এগোয় নিয়ে গেল, কুকুর যেমনি ঘাউ করে ডাক দিছে, একেবারে দৌড়ে এসে ভয় একেবারে বাবারে জড়ায় ধরছে। তো এই যে আগে বীরের দেখালো,
ঠিক আছে তো? এইটা হচ্ছে অ্যাফেক্টেশন। অ্যাফেক্টেশন মানে যে আমি মহাবীর, আমি মহাসাহসী, এইটার ভয়। যখন এই সিচুয়েশনে দেখা গেলো আমি আর পারতেছি না, তখন তার আসল রূপ চলে আসে। হ্যাঁ, ম্যাকি একটা ভাব, এটা একটা প্রিটেনশনের। হ্যাঁ, অনেক, সে তো বটে, বিভিন্ন জায়গায় হয়। তাই এইখানে এই যে জায়গাটা, সে মনে করছে হি হ্যাজ পাওয়ার ওভার অল ডিজিজ, আবার তোমার কাছে এসে সিচুয়েশনে যখন দেখা গেলো কি ও বড় মেয়ার কাজ হচ্ছে না, তখন সে তোমার কাছে কেঁদে কেটে একেবারে তোমারে জড়ায় ধরবে, তখন হাত পা জড়ায় ধরবে, হাত করবে, ওর একেবারে ধরবে যে আমার বাঁচাও, আমার বাঁচান স্যার, হ্যাঁ আপনি আবার ধর্মের আব্বা, আপনি বাঁচান। এই যে জায়গা, তার আমরা দুটো পোল পেলাম। তাহলে স্ট্রামোনিয়াম কেন ভাবে সে নিজেকে পিওর, এই যে রুব্রিকগুলো সব, এবং রুব্রিকগুলো সব তার এই যে ভ্রান্ত বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা, যেটা আমরা নিয়েছি ডিলিউশনের একটা মিনিংয়ে, যে ভ্রান্ত বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা, এইটা তার ভিতরে প্রকটভাবে চলে আসে ইনসিনেন্ট স্টেট থেকে। ইনসিনেন্ট স্টেট থেকে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, যে মুহূর্তে, যে সময়, যে কালে তীব্রভাবে অত্যাচার করা হতো এই যারা উন্মাদ ব্যক্তিদের, ঠিক সেই সময় মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এই ডক্টর হ্যানিম্যান। তিনি তীব্রভাবে, কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন ওই চিকিৎসা পদ্ধতির, এবং সেই সময় চালু হয়েছে মেন্টাল হসপিটাল হ্যানিম্যানের সময়, এই ইসের, দ্যাট ইজ তখন প্রচুর রুগী এসে ভালো হয়েছে তার হাতে, এবং তার যারা সেই সময় শিষ্যরা ছিলেন তাদের হাতে প্রচুর পেশেন্ট ভালো হয়েছে। মেন্টাল হসপিটাল। তাহলে সেই সময় হায়োসেমাস, এই তারপর ক্যানাবিস ইন্ডিকা, ক্যানাবিস স্যাটাইভা, স্ট্রামোনিয়াম, এই মেডিসিনগুলো, বেলেডোনা, সব প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে এই সিমটমের ভিতরে। তারা ব্রেট্রাম্যালবামও চলে আসছিল জায়গাটায়। আমরা যে রুব্রিকটা আলোচনা করলাম, এই রুব্রিকটা মানে দ্যাট ইজ ওষুধটা, আজকের যে ওষুধ স্ট্রামোনিয়াম, এই ওষুধটাই একমাত্র ওষুধ ছিল আগের রেপার্টরিতে, ডিলিউশন পিওর হিজ। তারপরে যোগ হয়েছে এই সিনথেসিসে একটা নতুন ওষুধ, তারপরে আপনার কমপ্লিটে একটা নতুন ওষুধ ওর সঙ্গে। এই যে ওষুধগুলো আলোচনা হলো, একমাত্র ফাউন্ড হচ্ছে দেখা যাচ্ছে শুধু রবিন মার্ফি রেপার্টরিতে। যতগুলো আমরা পেয়েছি, ব্রেট্রাম পেয়েছি, প্লাটিনা পেয়েছি, অ্যানহেলিনাম পেয়েছি, এই সব হচ্ছে রবিন মার্ফিতে। তা আমরা রবিন মার্ফির কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কেন যে তিনি এই করোনার ভিতরে চলে গেলেন, মানে হারালাম তাকে আমরা। কিসে যে আক্রান্ত হয়েছিলেন সেটা ওইভাবে জানা যায়নি। তিনি এই কোভিড চলাকালীন সময় চলে গেছে। বিরাট অবদান এই রেপার্টরির ক্ষেত্রে, বিরাট অবদান। আমাদের প্রচলিত যে ওষুধগুলো, উনি তো নিউ রেমেডি প্রায় অ্যাডই করেননি বললে চলে। নিউ রেমেডিসগুলো প্রচলিত যে একেবারে ধারে কাছে যে ওষুধ, চেনা জানা ওষুধ, সেইগুলো অ্যাড হয়েছে বিভিন্ন রুব্রিকে এবং নতুন নতুন সব রুব্রিকে, এবং খুবই কার্যকরী।